Hi guys, welcome and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thuriraja. Temperature in Toronto is 24 degrees Celsius. In Deka, we have nariya news about foreign interference. So again, in the foreign interference topic, when the கூடுதலா இப்போ நியூஸில் வருது என்னென்னத்தை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுதுன்ற அதெல்லாம் பார்ப்போம். பட் முதலாவது let's have a look at our agenda in Deka. So in Deka top of the hour, we have Prime Minister Justin Trudeau and Social Development Minister Karina Gould. ரெண்டு பேரும் வந்து என்னத்தை பற்றி காய்க்கிறேன் they're talking about Alberta elections பற்றி. So Alberta elections, they're congratulating Vandrala. And then we have forest fires அங்கே நிறைய நடக்குது. ஸோ அதை பற்றியும் காய்ச்சோம். And again about foreign interference, இது வந்து ஃப்ரெஞ்சில் தான் அறிவிச்சு இதை பற்றி காய்ச்சிருக்கேன். So have a look at that and see என்னத்தை பற்றி காய்க்கிறேன். And then we have Public Safety Minister Marco Mendicino. Again அவரும் வந்து foreign interference பற்றி தான் காய்க்கிறார் இன்றைக்கு. ஸோ foreign interference வந்து எந்த லெவலில் வந்து எங்களை எஃபெக்ட் பண்ணுது, இப்போ கனடா worry பண்ணணுமா, worry பண்ண தேவையில்லையாண்டு அந்த மாதிரி சில இன்புட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். And then for Canadian Valam today, we have NDP leader Jagmeet Singh. Again, Indika Vanda, Avar and Canada, also as well foreign interference. Again, for foreign interference motion on Dedicada. So, on the motion of the Kaicha, again, in the foreign interference, other play panadanda, we'll have a look at that. And then we had question answer period, either one the Prime Minister Justin Trudeau, Conservative Party leader Pierre Poilievre. இதில் வந்து எப்படி அவர் ஆன்சர் சொல்லியிருக்கிறோம், என்னென்ன questions கேட்டிருக்குன்னு we'll have a look at that. And then we have our currency for today, and then we have our weather, and then the news. So again, starting off on the top of the hour, Alberta Premier, so who has won it is Daniel Smith. Daniel Smith வந்து அவ வின் பண்ணதுக்கு congratulate பண்ணியிருக்குது. So again, Prime Minister Justin Trudeau and Social Development Minister Karina Gould. Forest fires, congratulations, and foreign interference. Let's have a watch. I want to begin today by congratulating Danielle Smith on her election victory. I look forward to speaking with her later this afternoon, and we'll continue to work on growing the economy, on fighting climate change, and on supporting Albertans into the future. I also want to highlight my support for everyone facing wildfires across the country, whether it's out west or in the Atlantic provinces. Yesterday I spoke with Premier Houston of Nova Scotia and Mayor Savage of Halifax. I'll be speaking with Premier Higgs soon of New Brunswick and just expressing that the federal government will be there to support as people are facing horrific and difficult situations. Écoutez, M. Johnson a été très clair dans sa recommandation bien fondée qu'il trouve que c'est pas une enquête publique qui compte dans cette situation-ci. Ça va être des rencontres communautaires, des rencontres avec les Canadiens au cours de l'été qui vont pouvoir mettre à jour les préoccupations que les gens ont. On air. Look, Mr. Johnston came out with I think a very good report that clearly went through all of the evidence, debunked a lot of it, and called on the fact that there needs to be more information sharing. So we continue to have full confidence in Mr. Johnston, and I think one of the great shames right now is the fact that the opposition parties are calling into question his character when he has been one of the most non-partisan, eminent Canadians that has served governments of all stripes. So Canadians can read the report. I think they should. It's really well done, and at the end of the day, what our government needs to do, and what I would hope opposition parties would do, is put the national security interest of Canada and Canadians at the forefront. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca.
நவீன உலகில் உங்களின் பாதுகாப்பு உங்கள் சொத்துக்களின் பாதுகாப்பு அவசியமானது. உங்கள் கைத்தொலைபேசிகளில் உங்கள் வீடு, வாகனம், அலுவலகம் ஆகியவற்றை நேரடியாக கண்காணித்துக் கொள்ள நவீன HD கேமராக்களை குறைந்த விலையில் பொருத்திக் கொள்ளுங்கள். கேம்சானிக் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் 6473025748. உங்கள் தேவைக்கேற்ப உங்களுக்கான சரியான தொழில்நுட்பத்தில் நவீன HD கேமராக்களை பொருத்திக் கொள்ள கேம்சானிக் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்டவர்கள். கேம்சானிக் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் 6473025748 www.camsonic.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance Investment Singh, Sridhar and Thuriraja. Temperature in Toronto is 24 degrees Celsius. Another thing we're going to have a look at is Mississauga Mayor Bonnie Crombie. So she's asked federal government ava support பண்றதுக்கு என்னத்துக்கு support பண்ண கட்டிருக்காண்டா ஓ கனடாவோட லிரிக்ஸ் மாத்துறதுக்கு. So I don't know உங்களுக்கு எல்லாரும் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையாண்டு, பட் முதல் ஒரு லைன் மாற்றினது எங்களோட நேஷ்னல் ஆந்தமில். இதில் வந்து இன் ஆல் தை சன்ஸ் கமாண்ட்ஸுண்டு இது வந்து இன் ஆல் ஆஃப் அஸ் கமாண்டுண்டு மாற்றினவ. ஏனெண்டா அகேன் ஒரு ஜென்ரல் நியூட்ரலாக, அதாவது ஆண் பெண் அப்படி சன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லாமல், அந்த ஜெண்டர் ஒரு இது சொல்லாமல் ஒரு பொதுவாக எப்படி சொல்லணுமெண்டா ஜென்ரல் நியூட்ரலாக இந்த ஆல் ஆஃப் அஸ் கமாண்டுன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ இதே போல வேறு ஒரு காரணத்துக்காக இந்த மெட்டல் லைனை மாற்ற பிரேமெண்ட்டு அவள் சப்போர்ட் பண்ண கேட்டிருக்கா ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்டை. ஸோ ஃபெப்ரவரியில் வந்து கனேடியன் R&B சிங்கர் ஜூலி பிளாக் வந்து NBA ஆல் ஸ்டார் கேமில் வந்து ஓ கனடா பாடியிருக்கா. ஸோ பாடும்போது அதில் அவள் வந்து ஒரு லைனை மாற்றி பர்பஸாக பாடினவ. ஸோ என்ன லைன் மாற்றினவண்டா, ஷூர் இஃப் யூ ஆல் நோ தி நேஷனல் ஆந்தம், இட் சேஸ் அவர் ஹோம் அண்ட் நேட்டிவ் லேண்ட். அந்த லைனை வந்து எப்படி மாற்றி பாடியிருக்காண்டா அவர் ஹோம் ஆன் நேட்டிவ் லேண்ட். ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் வந்து முதலாவது வந்து எங்களோட வீடு அண்ட் எங்களோட சொந்தமான லேண்டுன்னு அப்படி சொல்கிறது. ரெண்டாவது வந்து இப்போ மாற்ற கேட்குற வந்து எங்களோட வீடு ஆன் ஏற்கனவே யாருக்கு சொந்தமான லேண்டு இல்லை. ஸோ ஆன் நேட்டிவ்ண்டா நேட்டிவாக்கண்டா அவண்ட லேண்டில் எங்களோட வீட்டு இருக்குதுண்டு. ஸோ அகேன் இதை ஏன் இந்த இப்போதைக்கு இந்த மாற்றம் அதை கேட்டிருக்கேன்டா, அகேன் கனடாவோட ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாண்டா கனேடியன்ஸ், அதாவது வெள்ளக்காரங்க எல்லாரும் தேர் ஃபர்ஸ்ட் அவை தான் கனடா கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்டா அந்த ஒரு எண்ணத்தில் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது. ஆனால் இப்போ போக எல்லாத்துலேயும் எஸ்பெஷலி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்கூல்ஸ் அந்த பிள்ளைகளோட பாடி நிறைய கண்டுபிடிச்சு பார்க்கும்போது அவை இருந்த லேண்டில் வந்து they came and took over the land. So again இந்த லைனை வந்து she says கனடாவுக்கு வந்து ஒரு பிளாக்கான ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு நாங்கள் தப்பை உணர்ந்து உங்களோட ஃப்யூச்சரை வந்து இதை சரி பண்ணி அவைய நாங்கள் சொல்லி இருக்கணுமெண்ட்டுக்காக இந்த லைனை மாற்ற கட்டிருக்கேன். ஸோ அகேன் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட சப்போர்ட் கட்டிருக்கா. ஸோ சி ஜென்ரல் நியூட்ரா மாற்றின மாதிரி இதையும் மாற்றுவீமோ இல்லையோண்டு. அடுத்தது again we're going to go back to foreign interference. இதை வந்து பப்ளிக் சேஃப்டி மினிஸ்டர் மார்க்கோ மெண்டச்சினோ அவர் வந்து again national security அளவில் வந்து ஸோ again இது கனடா வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது இல்லாதா என்னென்ன செய்யணுமெண்டு அதை பற்றி காய்க்கிறார். So let's have a watch. First, I'm glad that Mr. O'Toole has been briefed. I think this is a direct function of the action that our government is taking through a number of initiatives which have been laid out in the CSIS annual report of 2020. It's also, I think, a reflection of the benefits of the ministerial direction that I put my signature to about a week and a half ago. But foreign interference is not a new threat to our national security. The government has been talking about it for years. That is why we put in place new powers and authorities for our national security establishment to protect those who may be the target of foreign interference, including through Bill C-59, including by adding new mechanisms of transparency, and we'll continue to work with all parliamentarians to make sure that they get the information and the support and the tools that they need
to protect our institutions from foreign interference? Well, what I can tell you is that as the CSIS report laid out, that the service has been very proactive in engaging federal parliamentarians and will continue to be going forward. And since I have taken on the responsibilities as Minister of Public Safety, have been driving forward with the reforms to improve the internal rigors around the governance and flow of intelligence and information. I would point to the ministerial directive as a reflection of that commitment. I would also say that we're acting on two concrete recommendations which were put forward by the Committee of Parliamentarians on National Security and Intelligence through the creation of the National Coordinator to Fight Against Foreign Interference, as well as moving forward with the creation of a Foreign Agent Registry. We just concluded an important public conversation with Canadians across the country on how best to create that tool. And I think in a lot of ways that exercise, the exercise of having a public consultation to inform the creation of a new tool, is very much compatible with the charted course forward that Mr. Johnston has prescribed through public hearings, because it puts the community at the centre of these conversations. And by doing that, we can engage Canadians and make sure that we are fighting foreign interference together. I think there will be efforts to continue to malign Mr. Johnston, which are deeply regrettable, mostly which are being advanced by Mr. Poilievre. What he should be instead focused on doing is taking the briefing. And we have gone out of our way and will continue to offer him a briefing to the highest classified levels to ensure that he's got the same access to information that Mr. Johnston had access to, that the site panel and the two panels that were there to ensure the integrity of the elections in 2019 and 2021 had access to, so that he and the Conservatives can have an informed discussion about how to protect our democratic institutions from foreign interference. That's what a serious leader of a political party would do in this instance. Instead, he is refusing to take the briefings, claiming that he's being silenced. He's silencing himself. So instead, he should take the briefing. We're prepared to work with all parties, but the first step is to equip yourselves with the classified information that we are offering. And the Conservatives won't take a yes for an answer. That's a problem. SFG Paralegal Services, Landlord Tenant தொடர்பான பிரச்சனைகள், Employment Law, Small Claims, Human Rights என அனைத்து சேவைகளும் ஒரே இடத்தில். SFG Paralegal Services, தமிழில் பேசி ஆலோசனைகளை பெற்றிட அழையுங்கள் செல்வகுமார் 416-909-5533. உங்களுக்கான உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதில் அனுபவம் கொண்டவர் செல்வகுமார். 416-909-5533. SFG Paralegal Services. அல்பர்டா மாகாணத்தில் வீடுகளில் முதலீடு செய்ய, வீடு வாங்க, விற்க சுரேஷ் சேகர் ட்ரக் ரியல்டி விற்பனை முகவர் 587-700-0623. உங்கள் எண்ணம் போல் உங்களுக்கான வீட்டை வாங்கிடவும், நவீன கொண்டோ ஒன்றில் முதலீடு செய்யவும் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்டவர் சுரேஷ் சேகர். 587-700-0623. $2 லட்சம் முதலீடு ஆரம்பம். அல்பர்டா மாகாணத்தில் வீடுகளில் முதலீடு செய்ய, வீடு வாங்க, விற்க இன்றே அழையுங்கள் சுரேஷ் சேகர். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investment Singh, Sridhar and Thoriraja. Temperature in Toronto is 24 degrees Celsius. So again, it's Public Safety Minister Marco Mendicino, foreign interference pati kachirukar. So again, idhula vanda what he's saying is that foreign interference vanda Canada la vanda it is evolving. So mudalinda ஒரு உங்களுக்கு ஹேக்கிங் மட்டும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது, ஆனால் இப்போதைக்கு ஹராஸ்மெண்ட் வரைக்கும் வந்திருக்கு. முதல்ல வந்த எலெக்ஷன்ஸோட மட்டும் டீல் பண்ணிது, இப்போ அவங்களோட பிஸ்னஸுக்குள்ளே வந்துட்டு. அண்ட் இப்போ டெய்லி கனேடியன் ஆக்கள் அவன் வாழ்க்கையிலையும் இந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸ் எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ அகேன் இதில் வந்து இன்றைக்கு வந்து என்னத்தை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன்டா, தேர்ஸ் அ லான்ச் ஆஃப் கான்சல்டேஷன்ஸ் கைட். இது வந்து ஒரு ஃபாரின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி ரெஜிஸ்ட்ரி இன் கனடா.
ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்ண்டா பேசிக்கலி யாராவது இஃப் தே அட்வொகேட் ஒரு ஃபாரின் கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லை நான் அவைய நம்புகிறேன் நான் அவையோட ஒர்க் பண்ணலாம் ஏதாவது கூட அவையோட சப்போர்ட் பண்ணி காய்ச்சியமெண்டா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரியில் வந்து ஆர் எங்களோட கவர்மெண்ட்லேருந்து ஹூ சப்போர்ட்ஸ் அஸ் ஸோ ஆர் அவைக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஆர் அவை நல்லவே அவ ஒரு இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டியமெண்டா அப்படி சொல்கிற ஆக்கள் வந்தால் அதில் இருக்குமெண்டா தாவே ஒரு டிரான்ஸ்பேரன்சி ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ அதாவது அந்த ஃபாரின் கவர்மெண்ட் ஏதாவது நடத்துச்சுண்டா we know ஆர் சப்போர்ட் பண்ணுது அண்ட் யூனோ இனிமேல் அது ஒரு கணக்கு பண்ணி பார்க்கலாம் almost again become ஒரு responsibility so சும்மா everyone's not going to support everything அவை ஏதாவது சொன்னால் they have to know for sure அவை வந்து எந்த லெவலில் வந்து interference இருக்காதுன்ட்டு so again in the transparency வந்து it'll create that and hopefully இது வந்து it'll encourage a lot of Canadians அவன் views share பண்ணுறதுக்கு because again government level சில வேளை they'll know things but சில வேளை at a lower level just everyday life குள்ள சில ஆக்களுக்கு இன்னும் கூட இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அகேன் ஷேர் பண்ணி டிரான்ஸ்பேரண்ட்டாக இந்த foreign interference issue வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கார் ஸோ he said Canada வந்து we're not accepting foreign interference அங்கட இதெல்லாம் வரும்போது பட் யாராவது வந்தால் then obviously அந்த நேரம் we'll have our eyes open and we'll make sure whatever happens it doesn't happen anymore. So again, hopefully in the registration it comes into play. And one we will see, hopefully in the muddy issues, future nadakada. What we are going to talk about is our Canadian Valam. So again, in the Canadian Valam, we have NDP leader Jagmeet Singh. And everyone then and again, foreign interference motion. So again, in the foreign interference motion, and why do they have it on the problem? Just start off by acknowledging that there are so many forest fires across the country, and our first responders, firefighters are fighting hard. Communities are devastated, and I just want to acknowledge the work that's being done and also the challenging times for a lot of Canadians right now. I also want to talk about our Opposition Day motion. In our motion, we are calling for the government to remove Mr. Johnston as a special rapporteur. We know that a lot of Canadians have left countries where they were oppressed. They fled those countries and came to Canada seeking security, seeking safety, seeking freedom. Sadly, that same oppression has followed them to Canada. And there are countless Canadians that have shared their stories about how they are experiencing foreign interference in their lives. People of Iranian descent, Canadians that have come from India, Canadians that have come from countries around the world have continued to face foreign interference in their lives here in Canada, and we are worried about that. We also know that there's clear allegations of foreign interference in our electoral system, and it's something we take seriously. Unlike Mr. Trudeau, who wants to ignore this, sweep it under the rug, or unlike Mr. Poilievre, for whom this is just a game. It's just playing a political game here. New Democrats are taking it seriously. I'm going to be receiving the special briefing, confidential information regarding what CSIS knows, because I think this is serious. And that's why we're calling for Mr. Johnston to step aside. We've been very careful that from the beginning we believe the public inquiry is the right step, but we've never, and I don't attack Mr. Johnston personally, but I am concerned that there is a very clear apprehension of bias that undermines the work that he can do. And so at this point, we are asking for Mr. Johnston to be removed, and that's what our Opposition Day motion is about. In addition, we are reiterating our call for a public inquiry, because that is a process that has enough rigor to restore Canadians' confidence in the electoral system. In addition to letting Canadians know that we take the serious allegations against Canadians in general and against our parliament seriously, we also know that there is an apathy around voting. Less and less Canadians are turning out to vote. And I think that foreign interference in the electoral system does nothing to assuage that apathy. In fact, it might even contribute to it. So I really believe it is important to take this seriously, and that's why we're putting forward this motion today. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP Gold and Silver House நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP Gold and Silver House.
உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. India show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thuriraja. Temperature in Toronto is 24 degrees Celsius. So again, NDP leader Jagmeet Singh run the foreign interference motion. Basically, what he wants to do is David Johnston, the former Governor General, he doesn't want to insult him. So insult Panama, he spoke and said, I don't know ever vanda sariyana aal in the velekanda because again previously Prime Minister Justin Trudeau sambandhapatta he already had existing relationships. So irukumbodhu இவர் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்துறது அது அவ்வளோ சரியா படையலைண்டு. ஸோ வாட் தேர் ஆஸ்கிங் ஃபார் இஸ் திருப்பி இந்த இஷ்யூ வேறு யாராவது பார்த்து அகேன் அந்த ஃபேக்ட்ஸோட கேஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அகேன் லெட்ஸ் see if this motion goes or if it doesn't. அடுத்து what we're going to speak about is ஒரு மணி எக்ஸ்பர்ட் they're offering அவைண்ட advice இதில் how to avoid spending a lot of money this season. So again இந்த சம்மருக்கு பார்த்தீங்களா a lot of people இப்போ கோவிட் முடிஞ்சு it's almost a safe period where you can actually plan ஏதாவது செய்கிறதுக்கு because COVID rules எல்லாம் it's not going to affect it. நீங்கள் கூடுதலாக வெளியிലേക്ക് போறீங்க and you don't have to worry too much. So அப்படியான சீசன் வரும்போது யூஸ்வலி என்ன ஆகும்டா and again because we have inflation அதனால தான் இந்த டாபிக் என்ன கொஞ்சம் கூடுதல் அழுத்தி காய்க்கிறோம். With everything costing so much நீங்கள் யூஸ்வலாக செலவில் செய்கிறதில் maybe you can't do it. So for example summerக்கு most people they get a fresh wardrobe. So summerக்கு உடுப்புகள் வாங்குறது because obviously you don't wear what you wear during the winter. So summerக்கு உடுப்புகள் இல்லாட்டி வீடுகளுக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு whether it be your gardens, whether it be உங்களோட front lawns, உங்களோட patio furniture, maybe even ullan furniture, just anything or a seasonal, because we spend money on things that make us feel good. So in the mari idala we go too much in chinada, it all adds up. Another thing is there's something called FOMO, which is fear of missing out. So idu இப்ப ஏதாவது சீசனலா வந்தாலும் நாங்கள் மிஸ் பண்ணிடுவேண்ட அந்த ஃபீலிங்லேயே போய் ஏதாவது எடுக்கிறது. ஸோ அகேன் இந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வேணாம். ஸோ இப்படி இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி பார்க்குறேன்டா உங்களோட ஸ்பெண்டிங் ஹேபிட்ஸ் ஒன்று இருக்கும். ஸோ most ஆட்கள் they don't realize எவ்வளோ காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் மீ நான் கூடுதலாக கடையில் போய் I like to go buy my coffee இல்லாட்டி my donuts or my Timbits or whatever it is. ஸோ போய்க்க ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போவோம். ஆனால் அதை உண்மையாக நாங்கள் ஒரு மாதக்கணக்கில் பார்க்க இல்லாட்டி 2-3 monthஸில் பார்க்கும்போது a lot of money is spent even though குட்டியாக போகுது. ஸோ இப்படி நீங்கள் அதை ட்ராக் பண்ணி லெஸ்ஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாமண்டா ட்ராக் உங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் மேபி சிட் டவுன் ஒவ்வொரு வீக்கும் சிட் டவுன் எங்கே காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, அதாவது சாப்பாடுக்கு, மேபி க்ளோதிங்கில், இல்லாட்டி வழியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்களோட போய்க்க. பட் இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் or something or நோட் பேப்பர் whatever you feel comfortable with அதில் நோட் பண்ணி பாருங்க எவ்வளோ காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ அட் தி எண்ட் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் தெரியும் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண காசு ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணுமா இல்லாட்டி நீங்கள் டூ மச்சாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களான்ட்டு அதை நீங்களே ஒரு டார்கெட் வச்சு செய்யலாம். ஸோ அகேன் திஸ் சம்மர் ட்ரை டு சேவ் சம் மனி. ஐ நோ இன்ஃப்ளேஷன் கூட தான் வருது, இன்னும் கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. பட் until then you can do இந்த மாதிரி குட்டி திங்ஸ். அடுத்தது ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் மணி, லெட்ஸ் கோ டு our currency rates. இந்த மாதிரி currency rates பார்த்துட்டு வரோம்.
பிரம்டனில் அமைந்துள்ள கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் இன்று மே மாதம் 30ஆம் தேதிய கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம். இலங்கை 220 ரூபாய், இந்தியா 64 ரூபாய், அமெரிக்கா $0.73, ஐரோப்பா $0.69 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து $0.66 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா $0.59 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா $1.13 ஆஸ்திரேலியன் டாலர், சிங்கப்பூர் $0.99 சிங்கப்பூர் டாலர். பிரம்டனில் அமைந்துள்ள கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம். பிராம்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப் அனைத்து நாடுகளுக்கும் துரித பணமாற்று சேவை. கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். உங்கள் பிரிண்டிங் தேவைகள் எதுவானாலும் விரைவாக தரமான சேவைகளுக்கு கொலம்பியா பிரிண்டிங். உங்கள் இல்லங்கள் அலுவலகங்களை நவீனமயமாக்க கொலம்பியா பிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஷட்டர்ஸ், IPTV, வீடியோ டிரான்ஸ்பர், செல்போன் ஆக்சசரிஸ், டோனர் சர்வீஸ் அனைத்துக்கும் கொலம்பியா வீடியோ. ஒரே இடத்தில் பல வருட காலமாக இயங்கும் தமிழர் நிறுவனம். பிராம்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப். தொடர்புகளுக்கு 9054568433. ஈழ மக்களின் பேராதரவுடன் கனடாவை தொடர்ந்து பிரான்சில் திரையிடப்படுகிறது ஒருத்தி 2. ஜூன் 4ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு CGR பாரிலீலா திரையரங்கில். தமிழ்நாட்டு திரைப்படங்களுக்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில் ரொம்ப சிறப்பாக இது மேலே ஒரு நல்ல படம். என்ன ஒரு உமன் என்ற வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஈஸியான இல்லையாண்டு இந்த படத்தில் கணக்கு இந்த செக்மெண்ட்ஸில் கணக்கு வந்து காட்டுது. அந்த அம்மா கேரக்டரில் அவள் அழைக்கலே எனக்கு அழுக வந்த மாதிரி இருந்தது. பாரிஸ் லா சப்பல் விஎஸ்கோ கேஷ் அண்ட் கரி ஆதரவில் கனேடிய, ஐரோப்பிய, தமிழக கலைஞர்களின் உருவாக்கத்தில் ஒருத்தி திரைப்படத்தை தொடர்ந்து ஒருத்தி 2. பாட்டு பண்ணோட பெரிய பாட்டு நல்ல சேஞ்சஸ் இருக்குது. நிறைய எல்லா ஆக்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாம் அருமையாக இருந்தது. நான் எதிர்பார்க்கல. ஒரு சிறந்த ஒரு படத்தை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. கனடாவில் நடைமுறையிலே உள்ள வாழ்க்கையை நாங்கள் திரையிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. ஜூன் 4ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு பிரான்சில் திரையிடப்படுகிறது ஒருத்தி 2. இப்போதான் சந்திச்சிருக்கிறேன். போ பாருங்க. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investment Inc. Sridhar and Thuriraja. Temperature in Toronto is 24 degrees Celsius. So இப்போ தான் advertisement பார்த்தீங்க for Jasmine Florist. வந்து மார்க்கம் அண்ட் மெக்னிக்கலில் வந்து லொக்கேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இங்கே வந்து you can get fresh flowers, அதாவது tropical flowers, any sort of exotic flowers அங்கே வந்து கிடைக்கலாம். நிறைய மாலைகள் again for சாமந்தி வீடு, கல்யாண வீடு எதுண்டாலும் you can do it for that as well. Decor அதெல்லாம் செய்யலாம். So decorations ஏதாவது அலங்காரம் பண்ணணும்டா for your house, the hall, anything you need. And of course jasmines, which I know ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் கணக்கா எடுக்கணும். So definitely order கொடுத்து you can get it with them as well. So again, Jasmine Florence have a website நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் at jasmineflorence.com. அடுத்தது what we're going to have a look at is Air Canada பற்றி. So Air Canada pilots வந்து இப்போ அவையும் வந்து they're starting to bargain for a pay raise. So WestJetல வந்து again இப்போ தான் last week வந்து முடிவாக இருந்தது. They were going to go on strike, but போகிறதுக்கு முன்னாடி அவை கேட்டு increases எல்லாம் அவன் contract வந்து negotiate பண்ணி
காய்ச்சி அதை எடுத்தவ. ஸோ அகேன் அதை எடுத்த பிறகு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம்தான் மிச்ச ஏர்லைன் எல்லாரும் they're gonna ask for the same thing. ஸோ அதே போல் ஏர் கனடா பைலட்ஸ் அவையும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அகேன் 10 வருஷ கான்ட்ராக்டில் வந்த ஒரு வருஷம் ஏர்லியாகவே அதை பிரேக் பண்ணி உங்களுக்கு ரீநெகோஷியேட் பண்ணணும்ட்டு சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ அகேன் 2004 2% இன்க்ரீஸ் அவைக்கு போய்கொண்டு தான் இருக்குது ஒவ்வொரு வருஷமும். பட் இதை விட கூட வேணும்ட்டு கேட்டிருக்கோம். ஸோ ஏர் கனடா ஏற்கனவே இப்போ ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் அகேன் தே ஆர் அ வெரி பிக் ஏர்லைன். நிறைய ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் மோஸ்ட் லைக்லி கொடுப்போம், பட் ஐம் நாட் ஷுர். ஸோ நாங்கள் இருந்த நியூஸை பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கணும். அண்ட் வி வில் கீப் யூ அப்டேட்டட் ஆன் தட். ஸோ மேபி ஏர் கனடாவோட புக் பண்ணுறது திங்க் அபவுட் இட், பிகாஸ் கேன்சல் ஆனால் அப்புறம் பிரச்சனை. அடுத்தது we are going to go again next இது இந்த question period question answer period. இது Prime Minister Justin Trudeau and Conservative Party leader Pierre Poilievre ரெண்டு பேரும் பதில் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம். So let's have a watch at that. Really all in act with this guy. What he wants, what he says is, there's nothing to see here, so why don't you come into a dark room and see it, and then we'll commit you to an oath of secrecy so you can walk out and tell Canadians that you can't tell them anything at all. That's effectively what he's saying. We don't need more people to keep secrets. We need more people telling the truth. Why won't he launch a public inquiry to do that? The Right Honourable Prime Minister. The opposition was Minister of Elections. Perhaps that is his approach, why he didn't do anything to fight foreign interference that was ongoing in our elections and has been for decades. Mr. Speaker, he chose to cover his ears and not listen to intelligence officials. And now he is not letting the facts get in the way of base partisan attacks. He is choosing to not get briefed up on the actual facts of the matter so that he can continue to attack our democracy, to attack other political parties, to attack esteemed individuals like our former Governor General. The Honourable Leader of the Opposition. Canadians need the facts. Everyday Canadians. They don't need to have just a Prime Minister keeping secrets and then have that same Prime Minister force other people to keep his secrets as well, Mr. Speaker. You know, this Prime Minister said he admires the basic Chinese communist dictatorship. When will you realize that we live in Canada and you can't silence your critics? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, the Leader of the Opposition is entitled to his opinions. He's just not entitled to his facts. That's why the intelligence community has offered, and we actually directed the intelligence community to give him the clearance necessary so that he can find out all the facts, all the information necessary, and he is choosing to hide behind a veil of ignorance so that he doesn't have to allow the facts to get in the way of a good political argument or personal attack, either on me or on a former Governor General or on anyone who seems to stand in his way. He wants facts. Well, here's a fact. He would have me commit to following Section 12.1 of the National Security and Intelligence Committee Act, which would not only strip away my ability to speak about this matter, but would ban me from doing it right here on the floor of the House of Commons. That is a fact. The real question is, what is he so determined to hide? We know Beijing helped him in 2 elections. We know Beijing gave donations to his Trudeau Foundation. Is that why he's so determined to silence his critics and keep these secrets? The Right Honourable Prime Minister. Speaker, I know it's difficult for some people to remember, but the honourable member was at one point a Minister of the Crown and thereby subject to oaths of secrecy and cabinet confidences, and was able to handle secrets just fine at that point, including when he was Minister for Elections. At the same time, Mr. Speaker, he is choosing now to turn his back on the facts because the facts would be inconvenient to the political argument he's trying to make right now. If that member was serious about this serious issue, he would allow the intelligence agencies to give him the necessary brief. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற
குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investment Inc. Sridharan Thuriraja. Temperature in Toronto is 24 degrees Celsius. அடுத்தது what we're going to have a look at is our weather. So இன்னைக்கு மாதிரி நாளைக்கு weather நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபிஷர் ரியாலிட்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் நாளை மே மாதம் 31 வானிலை அறிக்கை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 30°C, குறைந்த வெப்பநிலை 17°C, சூரிய ஒளி கூடிய நாளாக காணப்படும். ஆட்டாவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 32°C, குறைந்த வெப்பநிலை 15°C, சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இது காணப்படும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 31°C, குறைந்த வெப்பநிலை 20°C, சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இது காணப்படும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 23°C, குறைந்த வெப்பநிலை 11°C, சூரிய ஒளியுடன் முயல் கூட்டமும் சேர்ந்து காணப்படும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 18°C, குறைந்த வெப்பநிலை 10°C, சூரிய ஒளியுடன் நிறைந்த நாளாக இது காணப்படும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் நாளை மே மாதம் 31 வானிலை அறிக்கை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க். புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோர்ட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பெறப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க். 416-568-4301. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investment Inc. Sridharan Thuriraja. Temperature in Toronto is 24°C. After we are going to go to our last item for today, good news. So let's go to Dushanti. வணக்கம். இன்று மே மாதம் 30 செவ்வாய்க்கிழமை. லைவ் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். லிபரல் அரசாங்கத்துடனான தனது கட்சியின் ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான அழைப்புகளை NDP தலைவர் நிராகரித்தார். மீண்டும் ஒரு தேர்தல் நடைபெறுவதற்கு முன்னர் தேர்தல் நடைமுறையில் நம்பிக்கை மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும் என ஜக்மீத் சிங் தெரிவித்தார். சீனாவின் வெளிநாட்டு தலையீட்டிற்கு எதிராக தேர்தலை கட்டாயப்படுத்தப் போவதில்லை எனவும் அவர் கூறியுள்ளார். கனேடிய அரசியலில் வெளிநாட்டு தலையீடுகள் குறித்து பொது விசாரணைக்கு அழைப்பு விடுப்பதற்கு எதிராக டேவிட் ஜான்சன் கடந்த வாரம் பரிந்துரைத்தார். இந்த முடிவை கன்சர்வேட்டிவ் தலைவர் பியர் பாலிபியே, NDP தலைவர் ஜக்மீத் சிங் ஆகியோர் ஏற்கவில்லை.
மாறாக பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த விடயம் குறித்து ஒரு பொது விசாரணைக்கு அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். கட்சித் தலைவராக இருந்தபோது சீன தலையீட்டின் இலக்காக தான் இருந்தது குறித்து கனேடிய உளவு நிறுவனம் தன்னிடம் தகவல் பகிர்ந்ததாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எரினோ டூல் தெரிவித்தார். தன்னை இழிவுபடுத்தும் நோக்கில் இந்த தலையீடு அமைந்ததாக முன்னாள் கன்சர்வேட்டிவ் தலைவர் கூறினார். கனேடிய பாதுகாப்பு புலனாய்வு சேவையுடன் தனது சந்திப்பில் தனக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் பலவற்றை அறிந்து கொண்டதாக அவர் தெரிவித்தார். குறிப்பாக 2021 பொதுத் தேர்தல் காலத்தில் தனது கொள்கைகள் குறித்து தவறான செய்திகளை பரப்பும் நகர்வு முன்னெடுக்கப்பட்டதாக எரினோ டூல் கூறினார். தனது தலைமையிலான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் எதிரான அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து அரசாங்கம் அல்லது பாதுகாப்பு நிறுவனங்கள் தமக்கு எச்சரிக்கவில்லை எனவும் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் போது அவர் தெரிவித்தார். லிபரல் அரசாங்கத்தின் செயலற்ற தன்மை ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்ற வகையில் தனது சிறப்பு உரிமைகளை மீறுவதாக அமைந்ததாக எரினோ டூல் கூறினார். வெளிநாட்டு குறுக்கீடு சிறப்பு அறிக்கையாளராக டேவிட் ஜான்ஸ்டனின் பணியில் தொடர்ந்து நம்பிக்கை கொண்டுள்ளதாக லிபரல் கட்சி தெரிவித்தது. பொது விசாரணைக்கு எதிராக பரிந்துரைத்ததை அடுத்து அவர் பதவி விலக வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்தும் அழைப்பு விடுத்து வருகின்றன. ஆனாலும் டேவிட் ஜான்ஸ்டன் பல ஆண்டுகளாக கனேடியர்களுக்கு சேவையாற்றியவர் என ஜஸ்டின் ட்ரூடோ என்று கூறினார். பிரதமரின் இந்த கருத்தை பல லிபரல் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தெரிவித்தனர். டேவிட் ஜான்ஸ்டன் பதவி விலக வேண்டும் என கோரும் பிரேரணைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் NDPயினால் முன்வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆல்பர்டா மாகாண தேர்தலில் யுனைடெட் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி பெரும்பான்மை பலத்துடன் வெற்றி பெற்றது. நேற்று நடைபெற்ற தேர்தலில் டேனியல் ஸ்மித் தலைமையிலான யுனைடெட் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் டேனியல் ஸ்மித் தொடர்ந்தும் மாகாண முதல்வராக பதவி வகிக்கும் சந்தர்ப்பத்தை பெறுகிறார். 87 ஆசனங்களை கொண்ட மாகாண சபையில் 49 ஆசனங்களை யுனைடெட் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியும் 38 ஆசனங்களை புதிய ஜனநாயக கட்சியும் வெற்றி பெற்றன. இதன் மூலம் பெரும்பான்மையான பலத்துடன் யுனைடெட் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி ஆல்பர்டாவில் ஆட்சி அமைக்கிறது. ஆல்பர்டா மாகாண முதல்வராக மீண்டும் தெரிவாகியுள்ள டேனியல் ஸ்மித் அரசியல்வாதிகள் பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ, துணை பிரதமர் கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலாண்ட், சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் ஸ்டீவன் கல்பால்ட், கன்சர்வேட்டிவ் தலைவர் பியர் பாலிவியே, NDP தலைவர் ஜக்மீத் சிங் ஆகியோர் ஆல்பர்டா தேர்தல் முடிவு குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். டேனியல் ஸ்மித் தலைமையிலான மாகாண அரசாங்கத்துடன் பணியாற்ற தயாராக உள்ளதாக பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தனது வாழ்த்துச் செய்தியில் தெரிவித்தார். ஆல்பர்டா அரசாங்கத்துடன் வேறுபாடுகளை தீர்க்க முடியும் என சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் ஸ்டீவன் கல்பால்ட் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். ஆல்பர்டா வாக்காளர்கள் NDP லிபரல் கூட்டணியை நிராகரித்துள்ளனர் என பியர் பாலிவியே கூறினார். இந்த நிலையில் நேற்றைய தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து ஜக்மீத் சிங் ஏமாற்றம் வெளியிட்டார். நோவா ஸ்கோஷியா காடுகளில் பயணம் செய்வதற்கு மாகாணம் முழுவதும் தடை அமல்படுத்தப்படுகிறது. முதல்வர் டிம் ஹவுஸ்டன் தலைமையில் மாலை இந்த தடை உத்தரவை அறிவித்தார். அங்கு காட்டுத்தீ பரவி வரும் நிலையில் அன்றைய தடை உத்தரவு அறிவிக்கப்பட்டது. மாகாணம் தீவிரமான நிலைமையை எதிர்கொண்டுள்ளதாக முதல்வர் கூறினார். இந்த காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த நியூஃபவுண்ட்லேண்ட் அண்ட் லேப்ரடோர், ஆன்டாரியோ, நியூ பிரன்ஸ்விக், பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்ட் ஆகிய மாகாணங்கள் உதவி வருவதாக டிம் ஹூஸ்டன் தெரிவித்தார். நோவாஸ்கோஷியாவின் ஹாலிஃபேக்ஸ் நகருக்கு அருகில் நேற்று முன்தினம் முதல் எரிந்து வரும் காட்டுத்தீயில் 200 வீடுகள் அல்லது கட்டடங்கள் சேதமடைந்ததாக ஆரம்ப மதிப்பீடுகள் குறிப்பிடுகின்றன. நேற்றைய ஹாலிஃபேக்ஸ் பிராந்திய நகராட்சி இந்த மதிப்பீட்டை வெளியிட்டது. இந்த காட்டுத்தீ காரணமாக அந்த பகுதியில் வசிக்கும் சுமார் 16,000 பேர் தமது வீடுகளை விட்டு வெளியேறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில் வானிலையில் எதிர்பார்க்கப்படும் மாற்றங்கள் அபாயகரமானதாக நிலைமைகளை உருவாக்கும் என எதிர்வு கூறப்படுகிறது. மனிடோபா முதல்குடி பகுதியில் 8 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படும் பாதிரியார் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. குற்றச்சாட்டை எதிர்கொள்ளும் பாதிரியார் மனிடோபா RCMP கைது செய்துள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமை லிட்டில் கிராண்ட் ராபிட்ஸ் முதல் குடியின தேவாலயத்தில் இந்த சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளானதாக RCMP தெரிவிக்கிறது. கைதானவர் ரோமன் கத்தோலிக்க பாதிரியார் 48 வயதான அருள் சஃபாரி என தெரிவிக்கப்படுகிறது. இவர் 6 வருடங்களுக்கு முன்னர் இந்தியாவில் இருந்து கனடாவுக்கு புலம்பெயர்ந்ததாக தெரிய வருகிறது. இவரினால் வேறும் பல குழந்தைகளும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என நம்புவதாக RCMP தெரிவித்தது.
இவருக்கு எதிரான குற்றங்கள் இதுவரையில் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்படவில்லை. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investment Inc. Sridhar and Raja. Temperature in Toronto is 24 degrees Celsius. So I'm going to news and that brings us to the end of our show. I want to say thank you and all viewers and all platforms. I'm going to continue to support it. I know we didn't have our Kalayarangam today, but please, artists, I know you're out there. I'm going to videos, I'm going to intro clips or I'll be more than happy to play it. Wish you all a safe night and we'll see you all tomorrow.